Hello and namaste. मेरो नाम Tom Robertson हो. आजको विषय quotations. Quotations can be extremely powerful if done right, if done correctly. As historian Tom Robertson says, nothing beats a clear, concise, and poignant quote. As Robertson also says, anyone who quotes himself is either full of himself or half crazy or both. One more quotation before we get started. A quotation, Milne writes, if I may, a quotation is a handy thing to have, saving one the trouble of thinking for oneself. Always a laborious business. Today's topics: when to quote and why, kina quote गर्ने र कहिले, how to quote and common problems quoting, कस्तो खालको समस्याहरू उठ्न सक्छ, quotations using inaccurate information, quotations not properly introduced, quotations not explained, quotes that are too long and too boring. यी समस्याको बारेमा कुरा गर्दैछौँ आज. त्यसको माथि, we will talk about advanced tips for quoting and writing strategies, essay writing strategies. Again, quotations can be extremely powerful, extremely, if done right, if done correctly. अलिकति सुरुमा अलिकति भन्नुपर्छ ब्रिटिश अनि अमेरिकन इंग्लिश को फरक को बारेमा. ब्रिटिश स्टाइलमा एउटा उदाहरण, the poet Sylvia Plath wrote, if you expect nothing from anybody, you're never disappointed. American Englishma, the poet Sylvia Plath wrote, if you expect nothing from anybody, you're never disappointed. What's the difference? Single quotes, Britishma, अनि double quotes, double quotation marks, American Englishma, त्यो एउटा. दोस्रो भनेको British English को full stop quotation mark बन्द भएर, अनि American Englishमा त्यो full stop, त्यो period, अनि comma, त्यो quotation mark बन्द भित्र. ये हो British को single quotation अनि full stop भएर. ये हो American English double quotation marks अनि full stop period भित्र आउँछ. एउटा दुईटा राम्रो उदाहरण, प्रशान्त खनालले लेखेको Rethinking Kathmandu को आर्टिकलमा प्रशान्त खनालले एकजना जेन जेकब्स भन्ने अर्बन प्लानर को विचारहरू समराइज गर्यो. खास जेन जेकब्स को मुख्य विचार भनेको सहरको योजनामा मोटर केन्द्रित बनाउनु हुँदैन, pedestrian, हिँड्ने मान्छे केन्द्रित बनाउनु पर्छ. So Prashant Kanale लेखेको, Jacobs prioritize walkers, not drivers, and sidewalks and small streets, not big highways. Downtown, Jacobs stressed, is for people. Downtown, Jacobs stressed, is for people. कस्तो राम्रो quotation. सबै त्यही कुरा एक दुई कति चारवटा शब्दमा सबै राख्यो. कस्तो शक्तिशाली, कस्तो राम्रो, कस्तो प्रभावकारी.
Arco. Pedestrians bring social and economic vitality to the city. The city, without them, would be dull, economically stagnant, and unsafe. The pedestrians' welfare is supreme, Jacobs wrote. यो पनि कस्तो राम्रो quotation. पहिला खनालले आफ्नो शब्दमा भन्यो, pedestrians bring social and economic vitality. तर प्रमाणित गर्नलाई, the pedestrians' welfare is supreme. एकदम छोटो र मिठो शब्दहरुमा. अब अलिकति कुरा गरौँ. Quotation कहिले प्रयोग गर्ने? In general, you want to avoid quotations. You want to rewrite in your own words. आफ्नो शब्दमा लेख्न सक्यो भने आफ्नो शब्दमा लेख्नै पर्छ. Quotation प्रयोग नगर्ने. Except for 2 times. दुईटा बेलामा quotation-हरु राख्दा अति उपयुक्त हुन्छ, अति प्रभावकारी हुन्छ. एक नम्बर भनेको to prove somebody said something. एकजनाले केही कुरा भन्यो, त्यो प्रमाणित गर्नको लागि quotation दिँदा राम्रो हुन्छ. उसको शब्द जस्तोको त्यस्तै दिने अनि थाहा हुन्छ उसले भन्यो अनि प्रमाणित हुन्छ. जस्तै, Donald Trump really did say, nobody has better respect for intelligence than Donald Trump. Donald Trump ले ठ्याक्कै यही कुरा भन्यो, प्रमाण गर्नलाई quotation दिँदा राम्रो हुन्छ. आफ्नो शब्दमा लेख्यो भने प्रमाण हुँदैन थियो. 2 number, to share somebody's exceptionally eloquent or powerful or funny words. कहिलेकाहीँ एकजनाको भनाइ, एकजनाको लेखेको कुरा यति राम्रो, यति eloquent, यति मिठो कि आफ्नो शब्दमा लेख्न सकिँदैन. त्यस्तो अवस्थामा त्यो मान्छेको शब्द दिने जस्तोको त्यस्तै quotationमा. तर आफ्नो शब्दमा लेख्न सक्यो भने आफ्नो शब्दमा लेख्ने. किनभने पढ्ने मान्छेलाई quoteहरु गाह्रो हुन्छ. हो. तर यति eloquent, यति राम्रो, यति मिठो कि आफ्नो शब्दमा लेख्न सकिँदैन भने आफ्नो शब्द पुग्दैन. त्यसो हो भने त्यही मान्छेको शब्द जस्तोको त्यस्तै quotationमा दिने. यही हो दुईटा बेला जुन quotationहरु उपयुक्त हुन्छ. धेरै जसो quotation प्रयोग नगर्ने, आफ्नो शब्दमा लेख्ने. तर कहिलेकाहीँ यो दुईटा स्थितिमा quotation प्रयोग गर्दा राम्रो, प्रभावकारी हुन्छ. फेरि प्रशान्त खनालको उदाहरण हेरौँ. Jacobs prioritized walkers, not drivers, and sidewalks and small streets, not big highways. Downtown, Jacobs stressed, is for people. यसले दुवै कुरा गर्छ. Jacobsले ट्याक्कै यही शब्दहरु भन्यो, प्रमाण गर्छ. तर त्यो मात्रै होइन, Jacobsले भनेको कुरा एकदम मिठो, एकदम प्रभावकारी, एकदम शक्तिशाली. Downtown is for people. मुख्य आइडिया 4 वटा शब्दमा मात्रै एकदम राम्रो प्रभावकारीसँग लेख्यो. Downtown is for people. कस्तो राम्रो. आफ्नो शब्दमा लेख्न सकिँदैन थियो. त्यति राम्रो, त्यति प्रभावकारी हुँदैन थियो. Downtown is for people. Arco. Pedestrians bring social and economic vitality to the city. The city without them would be dull, economically stagnant, and unsafe. The pedestrians' welfare is supreme, Jacobs wrote. Feri, कस्तो राम्रो. The pedestrians' welfare is supreme. Supreme भन्ने शब्द हैन? अति महत्त्वपूर्ण, एकदम महत्त्वपूर्ण. त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण हुन सक्दैन. The pedestrian, the walkers' welfare. Welfare को शब्द पनि हेर्नु. आफ्नो शब्दमा लेख्न सकिँदैन यो. फेरि Jacobsले यस्तो कुरा भन्यो, प्रमाण भयो.
होइन भनेको दुईटा करणहरू छ किन प्रयोग गर्ने अब let's talk about how to quote and I will point out 4 common mistakes एक नम्बर copying incorrectly जस्तो को त्यस्तै नलेखेको के कुरा हटायो के कुरा थप्यो कुनै कुरा गल्ती थियो त्यो एउटा ठुलो गल्ती हो In the unabridged Devil's Dictionary, the famous American author Ambrose Bierce jokes, quotation, noun, the act of repeating erroneously the words of another. He's making a joke. धेरै जसो मान्छेले quote गर्दाखेरि quote गर्न खोज्दाखेरि गल्ती गर्छ के कुरा गल्ती टिप्छ अनि गल्ती हुन्छ The second common mistake is not giving an introduction to the quotation, not telling who said it. कसले भनेको त्यो कुरा नभन्ने त्यो कुरा छैन भने त्यो पढ्ने मान्छेलाई धेरै गाह्रो यो कसको शब्दहरू यसरी गर्नुपर्छ Historian Robertson writes, खोइ कुनै मलाई के थाहा quotation पनि छ तर कसले भनेको त्यो मान्छेको नाम पनि छ एकछिनपछि केही सुझावहरू दिन्छु यो कसरी गर्ने केही तरिकाहरू देखाउँछु 3 नम्बर no explanation for the quote मात्रै दिने तर यसको मतलब के हो यसको अर्थ के हो नदिने quotation को बारेमा अरु थप कुरा हुनुपर्छ आफ्नो शब्दमा लेख्ने तर त्यो मात्रै होइन त्यसको अर्थ के हो त्यसको consequence त्यसको significance के हो त्यो पनि दिने According to the excellent Purdue Owl website on writing, the main problem with using quotations happens when writers assume that the meaning of the quotation is obvious. Quotations are never self-evident. You need to explain them. यसमा पनि explanation दिएको छ quotation पनि दिएको तर explanation पनि दिएको अन्तिममा आफ्नो शब्दमा लेखेको त्यो अर्को शब्दमा लेखेको अनि त्यसको मतलब के हो यस अलिकति जोड दिएको त्यही हो एउटा quotationको explanation quotation मात्रै पुग्दैन introduction पनि दिनुपर्छ 2 नम्बर अनि explanation पनि दिनुपर्छ 3 नम्बर अर्को common mistake भनेको quotation लामो The quotation is too long, too boring. होइन? Make quotations as short as possible. Sometimes just 1 or 2 words. Cut the irrelevant part. Cut the boring part. त्यो नचाहिने कुरा काट्ने चाहिने कुरा मात्रै दिने त्यो quotation पढ्ने मान्छेलाई धेरै गाह्रो हुन्छ लामो हुन्छ अर्को कालको punctuation हुन्छ गाह्रो हुन्छ त्यसैले सकेसम्म छोटो बनाउने अनि एकछिनपछि केही सुझावहरू दिन्छु यसको बारेमा तर पहिला how to introduce a quotation धेरै मान्छेले यो काम गर्दैन तर अति महत्त्वपूर्ण छ यहाँ छ एउटा quotation होइन ये हो एउटा तरिका म 5 वटा तरिका दिन्छु ये हो एउटा कसले लेखेको introduction भनेको कसले लेखेको अनि कहिले तर मुख्य भनेको कसले यो तरिकामा त्यो मान्छेको नाम सुरुमा आउँछ त्यसपछि quotation 2 नम्बरमा quotation पहिला आउँछ अनि नाम कसले भनेको अन्तिममा आउँछ 3 नम्बरमा सुरुमा अलिकति quotation त्यसपछि कसले भनेको मान्छेको नाम अनि अन्तिममा फेरि त्यो quotationको बाँकीको कुरा यो तीनटा सबै एकै खालको अलिकति फरक मात्रै 1 नम्बरमा नाम अगाडि आउँछ पहिला आउँछ 2 नम्बरमा नाम अन्तिममा आउँछ अनि 3 नम्बरमा नाम बीचमा आउँछ 4 नम्बर explanation kas introduction
तर introduction मात्रै होइन अलिकति explanation अनि colon यो जस्तै Mitho makes a great point यो भनेको Mitho writes त्यो मात्रै होइन Mitho makes a great point अनि colon हेर्नुस् न त्यहाँ छ colon अनि त्यसपछि quotation यो पनि एकदम प्रभावकारी एकदम राम्रो हो अनि अब अर्को 5 नम्बर weaving the quotation into a regular sentence यो पनि अति प्रभावकारी अति राम्रो मेरो विचारमा यो पढ्ने मान्छेलाई यो तरिका सबभन्दा सजिलो हो पढ्ने मान्छे त्यसैले यो तरिका मेरो सबभन्दा मन पर्ने हो Mitho thinks that अनि quotation अब यहाँ हेर्नुस् न that छ that भएपछि comma नचाहिने त्यही हो 5 नम्बरको comma नचाहिने weave it into the regular sentence and a comma is not necessary अर्को उदाहरण Mitho likes quotation हैन हेर्नुस् न comma छैन यो भनेको comma नचाहिने तरिका यो हो 5 वटा तरिका to introduce a quotation अब चाहिँ म 3 नम्बरमा म एउटा एडभान्स टिप दिन्छु 3 नम्बरमा हेर्ने अब 3 नम्बर भनेको मान्छेको नाम बीचमा दिने यो 3 नम्बर यो एउटा एडभान्स टिप split the quotation for emphasis अलिकति जोड दिनको लागि split गर्ने ये हो quotation ये हो लेख्ने तरिका सुरुमा अलिकति त्यसपछि खोजले भनेको बीचमा Mitho writes अनि त्यसपछि अर्को दुई भागमा यसले के गर्छ भने त्यो दोस्रो भागलाई अलिकति जोड दिन्छ अलिकति emphasis दिन्छ अलिकति ड्रामा दिन्छ किनभने त्यो सुरुमा विषय आउँछ त्यसपछि समय हुन्छ अलिकति खाली ग्याप हुन्छ अनि अन्तिममा मात्रै बाँकीको कुरा आउँछ त्यसले अलिकति ड्रामा बनाएर एम्फसिस दिन्छ यो quotation उदाहरण Jane Jacob stressed downtown is for people यो पनि गर्न सकिन्छ तर अलिकति एम्फसिस गर्नको लागि सुरुमा सुरुको शब्द मात्रै दिने downtown Jane Jacob stressed बीचमा ग्याप राख्ने downtown Jane Jacob stressed is for people त्यसले त्यो people मा अलिकति जोड दिन्छ यो एउटा एडभान्स टिप हो कहिलेकाहीँ कोसिस गर्ने अब हरेक कोटेसनमा हुँदैन कहिलेकाहीँ मात्रै downtown is for people ठीक छ त्यो पनि हुन्छ तर दुई भागमा लगाउने एम्फसिस दिनको लागि ल अब how to cut quotations तीनटा तरिका दिन्छु ये हो original quotation त्यो quotation हेर्ने यो लामो हुन्छ हैन अब introduction नगरी नहुने according to Mitho अनि quotation दिने तर लामो भयो अनि फेरि अन्तिममा केही नचाहिने शब्दहरू त्यो नचाहिने शब्दहरू कता हुन्छ यो जस्तै हैन अब सुरुको चाहिने कुरा जस्तोको त्यस्तै राख्ने अनि नचाहिने कुरा त्यतिकै काट्ने अनि फुल स्टप अथवा पिरियड राख्ने यो हुन्छ नचाहिने शब्द अन्तिममा आयो भने खटा हुन्छ सुरुमा आए पनि त्यो पनि काट्ने त्यो हुन्छ यो एउटा तरिका हो हैन हाम्रो उद्देश्य भनेको छोटो पढ्ने अनि छोटो पढेर रिडरलाई सजिलो बनाउने यो छोटो कोटेसनहरू सजिलो हुन्छ रिडरलाई short quotes are better ल how to cut quotes 2 method number 2
Here's the long quote, right? What happens if you have words in the middle that you don't need? त्यो बीचमा आएको शब्दहरू नचाहिने कसरी काट्ने बीचमा हैन त्यसो हो भने यसो गर्न मिल्छ त्यो बीचको शब्द काट्ने अनि डट 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 फुल स्टप राख्ने त्यसलाई एलिप्सिस भन्ने यो पनि हुन्छ यो पनि गर्दा हुन्छ दुईटा शब्द पाँचवटा शब्द 10 वटा शब्द दुईटा वाक्य काट्न मिल्छ केही फरक पर्दैन Okay, remember short quotes are better. That's the main point. Let's look at method 3 for cutting quotes. Here's the long quote, right? You can give it like this, or you can identify के हो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हैन त्यो मात्रै quote गर्ने अनि अरु काट्ने दुईटा भागमा लगाउने तीनटा भागमा लगाउने केही फरक पर्दैन तर चाहिने मात्रै दिने चाहिने मात्रै यो पनि एउटा एडभान्स टिप हो मेरो विचारमा धेरै जसो मान्छेले पुरै त्यो कोटेसन दिने तर आधा मात्रै चाहिन्छ अनि अर्को आधाको कामै हुँदैन भए पनि दिन्छ त्यो रिडरहरूलाई गाह्रो नचाहिने कुरा काट्ने चाहिने कुरा मात्रै राख्ने Mitho likes and हैन त्यही हो धारणा बुझौं Shorter quotations are better because they're easier on writers. Okay, let's talk writing strategy for a minute. I think about quotations as paragraph makers. एउटा quotation भएपछि एउटा paragraph बनिहाल्छ त्यही हो मेरो रणनीति मेरो धारणा हैन केही कुरा पढ्दाखेरि एउटा एकदम मिठो quotation भेटायो भने म टिपिहाल्छु अनि त्यो quotation मलाई थाहा छ त्यो quotation भएपछि एउटा paragraph बन्छ किन कसरी अलिकति introduction दिने अलिकति explanation दिने एउटा paragraph बनिहाल्छ अनि मेरो काम सजिलो हुन्छ त्यस्तै गर्दा तीनटा quotation छ भने तीनटा paragraph बन्छ पाँचवटा quotation छ भने पाँचवटा paragraph बन्छ त्यो भनेको पाँचवटा मिठो quotation भयो भने एउटा essay एउटा article बन्छ अनि मेरो काम भनेको एक quotation देखि अर्को quotation मा जाने हैन म मेरो पढ्ने मान्छेहरूलाई घुमाउँछु मेरो लेख भनेको एउटा यात्रा जस्तै अनि त्यो यात्रामा पाँचवटा quotation मा देखाइदिन्छु पाँचवटा मान्छेको बोलाइ सुनाइदिन्छु मेरो पढ्ने मान्छेलाई हैन म मेरो काम भनेको घुमाउने पहिला एक नम्बरको quotation मा जाने म अलिकति introduce गर्ने अनि त्यसपछि अलिकति explain गर्ने त्यो एउटा paragraph त्यो सकेपछि अर्को quotation तिर जान्छु 2 नम्बरको quotation मा जाने अलिकति introduce गर्ने अलिकति explain गर्ने अनि मेरो काम सक्यो ल अब तेस्रो quotation मा जाने हैन त्यो पढ्ने मान्छे त्यहाँ घुमाउने तेस्रो quotation को introduce गर्ने explain गर्ने अर्को paragraph सक्यो अर्कोमा जाने त्यही नै गर्ने introduce गर्ने explain गर्ने काम सक्यो अनि फेरि अर्कोमा हैन त्यस्तै गर्दा के quotationहरूले paragraph बनाउँछ अनि essay बनाउँछ एउटा उदाहरण दिन्छु एउटा मिठो quotation बतायो democracy is doomed हैन democracy मर्नै छ democracy हार्नै छ हैन हट्नै छ हैन democracy is doomed हैन कस्तो राम्रो त्यो भएपछि अलिकति थप्ने हैन सुरुमा introduce गर्ने अन्तिममा explanation दिने अलिकति आफ्नो शब्दमा फेरि बुझाइदिने अनि त्यसको अर्थ के हो त्यसको मतलब के हो त्यो पनि थप्ने एउटा paragraph बन्छ त्यसले गर्दा पुरै एउटा essay बन्छ पाँचवटा quotation छ भने पाँचवटा paragraph हुन्छ अनि एउटा essay निस्किन्छ
म त्यसरी हिसाब गर्छु त्यसरी त्यही हो मेरो रणनीति मेरो धारणा लेख्ने कामको बारेमा अनि यसले गर्दा मेरो काम अलि सजिलो हुन्छ अरूको मान्छे कुनै कुरा पढ्दाखेरि कि कुनै अन्तबाट गर्दाखेरि एउटा एकदम मिठो कोटेसन बताउने बित्तिकै टिपिहाल्छु होइन अनि त्यो कोटेसन केन्द्रित लेख्छु पछि होइन अनि मेरो एसेहरू मेरो प्याराग्राफहरू आइहाल्छ अलि सजिलो हुन्छ ओके अन्तिममा अलिकति दोहोऱ्याउन चाहन्छु when to use a quotation मैले भने कि धेरै जसो हामी अभोइड गर्छौँ कोटेसन प्रयोग नगर्ने आफ्नो शब्दमा लेख्ने किनभने पढ्ने मान्छेलाई रिडरलाई कोटेसनहरू गाह्रो हुन्छ आफ्नो शब्दमा लेख्यो भने त्यो रिडरलाई अलि सजिलो हुन्छ There are two exceptions. So these are two times when you want to quote. Ek number, when you want to prove that somebody said something. When you want to prove that somebody said something. Kehi कुरा एकजनाले भन्यो प्रमाण गर्नको लागि उसको शब्द जस्तोको त्यस्तै दिने 2 नम्बर एकजनाको शब्दहरू अरूलाई शेयर गर्ने होइन उसको शब्द एकदम exceptionally eloquent हुनुपर्छ exceptionally powerful or exceptionally funny अनि आफ्नो शब्दमा लेख्न सकिँदैन होइन यति मिठो त्यही हो यति मिठो कि आफूले गर्न सक्दैन How to quote 4 common mistakes copying incorrectly Gulti, typical. No introduction for the quotation. Kosle vaneko. Nalekeko. Nadieko. Or number 3, no explanation for the quote. Quote matri dinda pugdena. Afno sabdama saramsa गर्ने अनि त्यसको मतलब के हो त्यसको अर्थ के हो त्यसको consequenceहरू के हो त्यो पनि भन्दिने And number 4, the most important, the biggest problem, the most common problem is the quotations are too long. They're too boring. Nachaine kura pani dincha. Tyo nachaine kura haru katne ane choto, sakesama choto banaune. Ek dui sabda bhai pani huncha. Jan राम्रो हुन्छ. जति छोटो, जति short, त्यति राम्रो हुन्छ quotationहरू. अनि यो प्रेजेन्टेसनमा मैले अनि मेरो प्रेजेन्टेसनमा मेरो लामो प्रेजेन्टेसनमा केही तरिकाहरू पनि बताएको छु ल त्यही हो कोटेसन गर्ने तरिका Thank you very much. See you next time.